بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو بہت سارا لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری آنکھوں پہ مرتا تھا، میری باتوں پہ ہنستا تھا، نہ جانے شخص کیسا تھا، مجھے کھونے سے ڈرتا تھا۔ مجھے جب بھی وہ ملتا تھا یہی ہر بار کہتا تھا، سنو، اگر میں بھول جاؤں تو، اگر میں روٹھ جاؤں تو، کبھی واپس نہ آؤں تو بھلا پاؤ گی یہ سب کچھ؟ یوں ہی ہنستی رہو گی کیا، یوں ہی سجتی رہو گی کیا؟ یہی باتیں ہیں بس اس کی، یہی یادیں ہیں بس اس کی۔ مجھے معلوم ہے بس اتنا، مجھے وہ پیار کرتا تھا، مجھے کھونے سے ڈرتا تھا۔ اس نے طویل سانس بھرا اور کتاب بند کر دی۔ آج ثانیہ کی مایوں تھی اور فضا چاہتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو، مگر وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا میرے ایگزام ہو رہے ہیں۔ روز کے آنے جانے کا طویل سفر اسے بہت تھکا جاتا تھا۔ آئی پرامیس میں تمہیں جلد واپس بھجوا دوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا حسین سوٹ لائی ہوں تمہارے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ تم پہن لینا، اس نے نروٹھے پن سے کہہ ڈالا۔ میرے پاس اپنا ہے، اس انسان کی ضرورت نہیں ہے، فضا روٹھے ہوئے انداز میں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے کتاب کھولی مگر پڑھائی میں دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی قنوطیت تھی۔ اس نے کتابیں سمیٹ کر رکھ دی اور وہیں لیٹ گئی۔ دھیرا جی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تائی ماں جانے کس کام کی غرض سے اوپر آئی تھی، اسے یوں لیٹے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ خود وہ ہلکے بادامی ریشمی سوٹ میں تیار ہو چکی تھی، ساتھ میں بلوچی کڑھائی کے سیاہ چادر۔ اس لیے کہ میں نہیں جا رہی ہوں تائی ماں، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے بادل ناخواستہ کا جواب دیا۔ کیوں پتر، کیوں نہیں جا رہی؟ سب وہاں تیرا پوچھیں گے، آپ کہہ دیجیے گا طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہائے، کیا ہوا میری دھی کو؟ پھر بخار ہو گیا کیا؟ تائی ماں فوراً اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ سخت بیزار ہو گئی۔ بخار نہیں ہے تائی ماں، سر میں درد ہے۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ بھر گئی۔ ولید سے کہتی ہوں تمہیں سر درد کی گولی دے دے، پھر تیار ہو جا پتر، سب جا رہے ہیں، تو کیا کرے گی یہاں رہ کر؟ اس کا سر تھپک کر کہتی ہوئی وہ واپس مڑ گئی۔ مان بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے کے لیے چل دی۔ بہرحال وہ جان گئی تھی، کم از کم آج جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ نہ وہ ملا، نہ ملنے کا اشارہ کوئی، کیسے امید کا چمکے گا ستارہ کوئی۔ حد سے زیادہ نہ کسی سے بھی محبت کرنا، جان لے لیتا ہے جان سے پیارا کوئی۔ واش بیسن کے اوپر لگے آئینے کے آگے کھڑا وہ شیپ بنانے میں مصروف تھا، جب فضا کے بآواز بلند پڑھے گئے اشعار پہ مسکرا کر متوجہ ہوا۔ واٹ یو مین، یہ نصیحت ہے یا نصیحت ہی سمجھ لیں؟ ویسے آپ کے لیے اچھی اطلاع نہیں ہے، وہ نہیں جا رہی ہیں۔ فضا کے انداز میں مایوسی تھی۔ وہ کاندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اتنا اصرار مت کریں، وہ مشکوک ہو سکتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ وہ مشکوک ہوتی نہیں ہے۔ مجھے اکثر حیرانی ہوتی ہے آپ کے جذبوں کی شدت اس تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اس لیے کہ یہ فلم یا ناول نہیں ہے سویٹی، زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ وہ شیو کر چکا تھا، تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، جو بھی ہے، بہرحال مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ فضا اپنی بات کہہ کر تائی ماں کے کمرے میں گھس گئی، جو اسے پکار رہی تھی۔ انہیں اس کی صلاح سے وہاں دینے والے کپڑے باکس سے نکالنے تھے۔ مما بھی وہیں تھی۔ وہ نہانے کے لیے واش روم کی سمت آیا تو اشر وہاں پہلے سے گھسا ہوا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تبھی فضا کو پکارتی وہ اپنے دھیان میں سیڑھیاں اترتی نیچے آتی نظر آئی۔ ولید نے سرسری سے انداز میں نظر اٹھائی تھی، مگر صحیح معنوں میں وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ بلیک جارجٹ شیفون کا اسٹائلش سا سوٹ، جس کے دامن اور دوپٹے کے پلوؤں پہ پٹا پٹی کا کام جھلمل جھلمل کر رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت اس میں ایک دم لشکارِ مارٹی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوشربا حسن کا بجلیاں گراتا ہوا یہ دلکش روپ کسی کے بھی حواس چھین لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ تو پھر اس کا پہلے سے ہی اسیر تھا۔ وہ کچھ لمحوں کو اپنی نگاہوں بے اختیار کھو بیٹھا، اور یہ اس کی نگاہوں کی تپش کا ہی شاخسانہ تھا کہ ایمان نے اچانک پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ایک ناگواری کا احساس اس کے چہرے سے چھلکا اور اس کا اگلا قدم اٹھائے جانے کیسے اس کا پیر رپٹ گیا۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلتی چلی گئی تھی۔ ولید فوراً اسی گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں اٹھ کر اندھا دھند اس کی سمت بھاگا۔ کچھ اس طرح کہ راستے میں پڑی
टपाई और सब्जियों की टोकरी भी उसे नजर नहीं आई। वहां से उलझता हुआ खुद गिरता बचा था। आर यू ओके? वो जितनी तेजी से भागकर उस तक पहुंचा था, नजदीक आकर उतनी ही आहिस्तगी से झिझकज़दा आवाज में गोया हुआ। ईमान, जो 1-2 जीने तक ही फिसली थी, फिर रेकिंग थाम कर संभल गई थी। जबी चोट तो इतनी नहीं आई, मगर उसके सामने गिरने पे सख्ती का एहसास जरूर आंखों को नम कर गया था। भींचे हुए होठों में छलकती आंखों में खफकी भरे एक नज़र ही उसे देख पाई कि जब तक अंदर कमरे से मम्मा के साथ ताईमा और फिजा भी बदहवासी में उठकर बाहर आ गई थी कि उसकी चीख आसानी अंदर सुनी गई थी। हाय मैं मर गई, कैसे गिर गई बच्ची? ताईमा ने देखते ही शोर मचा दिया, जबकि फिजा आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगी। कहाँ चोट आई है बेटे, बताओ तो सही। मामा की तशवीश भी फिक्री थी। उसे वहां से उठाकर सहन में बिछी चारपाई पे बिठा दिया गया था। रवेया पे जाने को तैयार होने आई थी मेरी भी, लग भी तो इतनी सोनी रही है, जाने किस बदखुआ की नज़र लग गई। ताईमा की अपनी बातें थी। ईमान की निगाह बेसाख्ता उठी। वो वहीं खफीफ से तासुरात लिए खड़ा था। इस इल्ज़ाम पे जैसे जज्बस होकर रह गया। फिजा की हंसी छूटने लगी। हद है ताईमा, यहाँ भला किसकी नज़र लगती है, सभी तो अपने हैं। फिजा ने गोया बात उड़ाई, मगर ताईमा का यकीन कामिल था। अरे नज़र भी तो अपनों की लगती है। हमारी सास अल्लाह बख्शे कहा करती थी, बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र अपनी माँ की ही लगती है, माँ को ही ज़्यादा प्यारा जो होता है। माय गॉड ताईमा, मामा तो हमारे साथ थी ना कमरे में, जबकि मुहतरमा ऊपर के पोर्शन से तैयार होकर नीचे आ रही थी। ऊपर सहन में ही कोई नहीं था सिवाय वलीद के। फिजा ने यूं ही वजाहत की, मगर आखिरी फिक्रा उसने किसी कदर शरारत से अदा किया। वलीद इतना जज्बस हुआ कि फिलफौर वहाँ से पलट गया। किधर जा रहा है? अब बच्ची को देख तो सही, पैर में मोच तो नहीं आ गई? ताईमा ने अंदर कमरे में घुसते वलीद को बेसाख्ता आवाज़ दी। वो रुक तो गया, मगर पलट कर वापस नहीं आया। आ जाइए, आपकी आफियत इसी में है। अम्मा ने भले मुंह से नहीं कहा, मगर उनका अंदाज साफ कह रहा है। नज़र लगाकर अब किधर जा रहे हैं? अपना भुगतान भुगतो। वाशरूम के दरवाजे पे खड़े तौलिए से सर के बाल रगड़कर खुश्क करते अशर ने मज़ा लेकर सरगोशी की। वलीद की सुर्ख होती रंगत गोया उसके ज़ब्त की गवाह थी। वो पैर पटकता हुआ वापस आया था। आप खामोश क्यों हैं? इन्हें बताती यूँ नहीं है कि मैंने आपको नहीं गिराया है। ये सबका गलत ख्याल है कि मैंने आपको नज़र लगाई है। इस सारी सूरत हाल ने जितनी बदमज़गी और कड़वाहट उसके अंदर भरी थी, वो सारी वलीद ने ईमान पर उलट दी। ताईमा हाय हाय करती रह गई। वलीद के तासुरात बेहद कपीदा थे। ताईमा ने उसे घूरा। मैं तुझे कह रही हूँ, बच्ची का पैर देख। तो उल्टा उस पर बरसना शुरू हो गया है। पहले अपनी बच्ची से तो पूछ ले, वो मुझसे चेक कराना चाहेगी भी कि नहीं। वो कुछ और बदमज़ा हुआ कि ईमान के चेहरे पर मट्टी महसूस कुन मुस्कान उसे पतंगे लगा चुकी थी। मैंने कब इनकार किया है ताईमा? शायद इनकी अना को गवारा नहीं है कि ये मेरे पैर को हाथ लगाएं। ईमान ने इतनी मासूमियत से कहा था कि वलीद उसकी मक्कारी पर दांत कचकचा कर रह गया। फिजा को अपनी मुस्कुराहट छुपाने की गर्ज से मुंह फेरना पड़ा। इधर करें सामने अपना पाँव मुझे से तो अनवकरन पंजों के बल चारपाई के पास उकड़ू बैठ गया। चेहरे के नाखुश गवार तासुरात ईमान को इस सिचुएशन में लुत्फ अंदोज करने लगे। उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। कोहनी और घुटने भी घसीट कर लड़कने से एक हाथ खरोच जरूर आई थी, मगर इस पल वो इस मगरूर नक चढ़े और बेनियाज नजर आने वाले वलीद को महज सच करना चाह रही थी। जब इस सिल्वर सैंडल्स में अपना सुखमरमरी पैर उसके आगे कर दिया। वलीद ने हरकत में चंबे में घेर कर उसकी सूरत देखी और आंखों में मचलती शरारत पे जलकर राख हो गया। कम अज़ कम जूता तो उतार ले, मैं डॉक्टर जरूर, जर खरीद गुलाम नहीं। अब के वो सही मायनों में भड़का था। फिजा दफादर ईमान की इस हरकत में मुतही रह गई थी। ओफ़ो एमी, हद है भई, लाओ मैं उतार दूँ जूता। उसने जल्दी से आगे बढ़कर स्टेप खोला और जूता पैर से निकाल लिया। वलीद ने उसका पैर हिलाकर देखा, जायज़ा लिया। मोच तो नहीं आई है, वरम भी नहीं है पैर पे। कहाँ दर्द महसूस कर रही हैं आप? मुझे बताएं। उसकी निगाहों में उलझन थी। मैंने कब कहा मुझे दर्द महसूस हो रही है? वो तो ताईमा ने कहा चेक करा लो, तो मैंने करा लिया। इस आला दर्जे की मासूमियत के मुजाहरे ने वलीद के आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। अगले ही लम्हे वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ था और फ़ौरन पीछे लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में जा घुसा। ये क्या हरकत थी एमी? फिजा ने अंदाज बेहद कड़ा था। वो कांधे उचका के च्युइंगम चबाने लगी। बताया तो है ताईमा, शट अप, इतनी फर्माबरदार नहीं हो तुम। फिजा बेसाख्ता फर्ज पड़ी। यू शट अप। वो खुद को जाने क्या अफलातून समझे बैठा है। मैंने ज़रा उसे जताया है कि बहरहाल उसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, एंड दैट्स इट। उसे इत्मीनान में ज़रा बराबर जो फ़र्क आया हो। फिजा मुतअस्सिफ़ाना नज़रों से उसे देख कर रह गई थी। तभी ताईमा
चिमटे से थाली उठाए बरामद हुई थी जिसमें जलती हुई मिर्चियाँ थीं, जिनकी बात से इन दोनों के साथ मामा भी छींकने लगी थी। मगर ताईमा बहुत मगन से अंदाज में थाली को ईमान के सर पर गोल गोल चक्कर देने में मसरूफ़ रही थी। ओफ़ो ताईमा, ये क्या कर रही हैं आप? फिज़ा ने हाथ से धुएं को हटाते हुए आंखों से बहता पानी साफ किया। नज़र उतार रही हूँ, बच्ची की इतने लोगों में जा रही है। उनके जवाब पे फिज़ा का जी चाहा था अपना सर पीट ले। कुछ कहे बगैर उसने सबसे पहले चिमटे समेत थाली उनके हाथ से पकड़ी और किचन में जाकर सिंक में रखने के बाद टोटी खोल दी। उससे कुछ नहीं होता ताईमा, महज रिज़्क़ की बेहुरमती है। आप मुसीबत से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर फूंक मार दें। हर किस्म की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे। फिज़ा ने बाहर आके रसानियतमंद नरमी से समझाया। ताईमा कुछ खफीफ सी हो गई। अरे बेटा, हमने अपने बुजुर्गों को ऐसा ही करते देखा था ना। इट्स ओके, अब मैं तैयार हो लूँ, वो नरमी से कहकर सीढ़ियों की सिमत चली गई। तभी अपने कमरे से अशर खांसता हुआ बाहर निकला था। ओप्पो, क्या फूंक दिया है तुम्हारा दिल? ईमान ने रोए सफन उसकी तरफ किया। वो कांधे उचकाने लगा। इतना फालतू नहीं है मेरा दिल कि यूं चूल्हे में झोंक दिया जाए। इतना ख़ास भी नहीं है कि संभाल कर रख लिया जाए। खुदा ना करे कि मेरे नसीब में आप जैसी नखरेली लड़की हो जिसके पल्ले बनेगी बेचारा उम्र भर सर पकड़ कर रोएगा। अपनी खैर मनाओ। हाय, कहीं आपके इरादे ख़तरनाक तो नहीं? वो सहमने की अदाकारी करने लगा। ये मुँह और मसूर की दाल, इसका मतलब क्या है? वो मासूमियत से हम आगे पटराने लगा। शक्ल देखी है कभी आईने में? वो नफ़रत से नाक चढ़ाकर बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज़ कई बार देखता हूँ। कभी जी नहीं भरा, मगर कभी गरूर भी नहीं किया। एमी, नेहा की कॉल है, आकर बात कर लो। ये बहस अभी तूल पकड़ती अगर जो फिज़ा उसे ऊपर से ना पुकार लेती। वो उसे मुँह चिढ़ाती उठकर भाग गई थी।